Dating back over 4,000 years, the Syriac Orthodox Christian liturgical music traditions can be traced back to their roots in the ancient Sumerian and Akkadian musical periods in Mesopotamia. After the entry of Christianity into the Middle East in the 2nd-3rd century, the Christian Mass service in Antioch standardized the use of the 8 Akkadian primary tones, but in a particular order. Known officially as Octothekos, the 8 modes of the Syriac Orthodox liturgical tunes and hymns took form as the 8 tones, Adava Ettanerangal, or Betgazu, with a new one for each Sunday beginning with Kudoshito, the consecration of the church. These tunes were brilliantly lyricized by our church forefathers such as Saint Ephraim the Syrian, Saint Jacob of Sarug, Saint Jacob of Edessa, often depicting key events of our church and reciting the stories of Christ. It is only once we dive deeper that we understand that our liturgy isn't based on the Holy Bible, rather the Holy Bible, a compilation of all the prayers and hymns that have been sung, taught, and passed down through generations, even before the time of our Lord Jesus Christ himself. We present before you tonight the music of the Malangara Syrian Orthodox Church through a dramatic depiction of the life of Christ. Using only songs from our liturgy, we aim to bring to life the greatness of our age-old tradition and give all believers an opportunity to understand and acknowledge the traditions that made us. Our story begins before Christ. It begins with a message delivered to an unlikely person, a message no one knew then would change the world. It happened on an ordinary day to an ordinary woman. മറിയമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, എന്തെന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നീ ഗർഭവതിയായി പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, അവന് യേശു എന്ന് നീ പേര് വിളിക്കണം. ജാഗരണേ മറിയാം നിന്നും കൊണ്ടുടയോനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അഗ്നിമയൻ ദൂതൻ മറിയാമിൻ സവിധേ വന്നേവം ചൊന്നു, കൃപയുടെ നിധിയെ സമാധാനം, ഭൂപാലയമേ സമാധാനം, ദരിദ്രത നീക്കപ്പെട്ടവളേ ധനി നിന്നുദരേ പാർക്കുന്നു, ജാതികളുടെ പശി മാറ്റിയിടാം. But Mary wasn't the only one that had received the great news. Not far from where she stayed, another news had been shared and their fates were sealed. As she rushed through the town in search of her sister, Mary sensed a great joy within her. She ran into Elizabeth's embrace, and the two let the warmth engulf them. Mary grabbed a hold of Elizabeth's hand and announced the Lord's message. Elizabeth rejoiced, placing her hand gently on Mary's stomach, and Mary did the same.
The two looked to each other with shock as they felt the life in their wombs rejoice at the union. ആ നാളുകളിൽ മറിയാം എഴുന്നേറ്റ് യഹൂദിയ മലനാട്ടിലെ നഗരത്തിലേക്ക് ഉത്സാഹത്തോടെ പോയി. അവൾ സ്കറിയായുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിന് സമാധാനം ചൊല്ലി. മറിയാമിന്റെ സമാധാനം കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ പ്രജ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളി. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. അത്യുച്ചത്തിൽ അവൾ മറിയാമിനോട്, സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ, നിന്റെ ഉദരഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജേഷ്ടം കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ വന്യതയും കന്യാവ്രതവും പൈതൽ പൈതലിനോടൊത്തും പുതിയതു പഴമയോടും മിച്ചം കുശലം ചൊല്ലിച്ചാടി ചൊന്നാനോ ലോകക്ഷേമകരാവന്നാലും നീ. What the world was about to witness would mark a new era in human history. The sheer magnificence of this moment would give the world life and peace. It will bring generations together and give the world a chance at redemption. And it all came down to one cold night, somewhere in Bethlehem, where Mary and Joseph wandered around looking for a place to stay. They knocked relentlessly through the night, but to no avail. Then one door opened, and our Lord Jesus Christ would be born in a manger. St. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ അവന് നിത്യജീവനുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചു. ഇന്നുളവായ മഹാശ്ചര്യം കണ്ടുബുധന്മാർ വിസ്മിതരായി ഒരു പൈതലിതാ പുൽക്കൂട്ടിൽ കീറത്തുണിയിൽ വേവുന്നു
ജന്മം പൂണ്ടോനാ ദൈവതനൂജനിവൻ സത്യം ബാറക്കുമോ. The young child grew. So did the will of his father, who led him to a river, to be washed of water and of spirit. Our Lord Jesus Christ stood before John the Baptist, and in bowing his head marked the beginning of Christian life through baptism. John, upon calling on the Holy Spirit, in the presence of God the Father, bathed our Lord in water and anointed him with the oil of an olive branch. And in the presence, the sun, the moon, along with the heavens, bowed before their Savior. As he was bathed by the Baptist and born again of the Holy Spirit, the triune God aligned in the presence of the dove and thundering voice of God. ജനമെല്ലാം സ്നാനമേറ്റ ശേഷം യേശുവും സ്നാനമേറ്റു. താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കവേ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ ശരീരരൂപത്തിൽ തന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി ആവസിച്ചു. നീ എന്റെ വത്സലപുത്രനാകുന്നു, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി. ചേർത്തു സലിലം യോഹന്നാൻ സ്നാനത്തിന്നാൻ മുങ്ങി ശുദ്ധീകരണം ചെയ്തതിനുള്ളിൽ മാശിഹ നീരിൽ നിന്നും തീരത്തേറുമ്പോൾ അവനെ മാനി അവനിയും അമ്പരവും കതിരോൻ കതിരുകൾ ചായിച്ചു താരകൾ കൂപ്പിയാറ്റിൻ നിരയോടൂറ്റുകളെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവത്തെ ഹാലേലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ. The people cheered as they celebrated the union of two souls, but a problem lurked in the background. As the party drank away into the night, the barrels emptied with nothing to remain. Alarmed by the lack of, they prayed for a way to fill them again. In response, Mary appeared with the Savior, who performed the most infamous miracle of them all. വീഞ്ഞ് കുറവായിപ്പോയി.
യേശുവിനോട് തൻ്റെ മാതാവ്, ഇവർക്ക് വീഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും അവിടത്തേക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ മാതാവാകട്ടെ പരിചാരകന്മാരോട്, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ വാനത്തട്ടിൽ നിന്നെത്തി, വല്ലഭനാം ദൈവത്തെ പോൽ കാരാവിൽ ചെയ്താശ്ചര്യം. വീഞ്ഞ് വിരുന്നിൽ ഇല്ലെന്ന് മാതാക്കർത്താവോടോതി, നാരീ മൗനം ദീക്ഷിക്കൻ നേരം വന്നിട്ടില്ലെന്നാ. വീഞ്ഞ് വിരുന്നിൽ തീർന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ കൽപ്പന പോലെ ഭൃത്യന്മാർക്കൽ പാത്രങ്ങൾ വെള്ളത്താൽ പൂരിപ്പിച്ചു. സൃഷ്ടാവാം വീഞ്ഞൻ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി തോഷിപ്പിച്ചു. സർവന്മാരും കർത്താവിൻ സൗജന്യത്തെ കീർത്തിച്ചു. They threw out the money lenders and merchants and cleansed the temple of sins to welcome the Savior home. Surrounded by the cheers of children and the raising of palms, the people laid down their robes as the Lord mounted a donkey in the most infamous display of humility known to humankind. Mark chapter 11 verse 10. Blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. നമ്മുടെ പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെതായി വരുവാനിരിക്കുന്ന രാജ്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന എന്ന് അവർ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യേശു യെരുശലേമിൽ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. Oh
പൊന്നണി ചേർന്നു വരുന്നല്ലോ. ഹോശാന ഹോശാന ദാവീദാത്മജനു ഹോശാന. As they entered the passion of the Lord, they must wait in preparation, just as the 10 virgins awaited their Lord. But unlike the 5 who fell asleep without oil for the lamps, the followers must keep their lamps lit with oil to spare to be awakened when the Lord comes for them. ബുദ്ധിഹീനകൾ ബുദ്ധിമതികളോട്, നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരിക, ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ദീപയഷ്ടികൾ കെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബുദ്ധിമതികൾ ഉത്തരമായി, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും കൂടി മതിയാകാതെ വന്നേക്കാം. ആകയാൽ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കാരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു. ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ മണവറയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വാതിലും അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. The Lord knew he would be betrayed, sold for 30 pieces of silver. He told his disciples so. But before the world was shunned into darkness,
He gifted the world the greatest mystery of them all. He established before them the holy Kurbano. യേശു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി മുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. പിന്നീട് താൻ പാനപാത്രമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുത്ത്, വാങ്ങി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നും കുടിപ്പീൻ, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള രക്തം. Rosele, Rosele, ye mar moran, Rosohana, Lila benay bayt, Panshabhina, Kado marina, Lokate shubhato, Hasino. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിൽ വസിക്കും, ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും. എൻ വീട്ടുകാർക്കും സ്വർഗീയനായ മണവാളാതെ സ്തുതിയെന്നു ഞങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. He then kneeled before them with a bucket of water and cloth in hand. He washed the feet of his disciples through his service, proving that we all are equal in dignity and united amid diversity. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പാദങ്ങൾ കഴുകുവാൻ എത്രയധികം കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഈ മാതൃക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രീഗ്ധർമേമായോബലഖനോ വാശിഗരഗലേത് തൽമീദാ വേമലഹുന്ദു ഹോനോ തുഫ്സോ വൈത്തോനോ ബദിൻ ലഹദോദേ മുബാരകാ മോറിയോ ആലോ പാത്രമതിൽ തണ്ണീർ വാർന്നു താൻ കഴുകി ശിഷ്യന്മാരെ തമ്മിലുമതുപോൽ ചെയ്യണമെന്ന് അവരോടരുളി ചെയ്തോനേ ദേവേശ നാഥാ നീ ധന്യൻ. സ്നേഹത്തോടു കൈയിലെ സരയിൽ ചുറ്റി ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൻ പാദം കഴുകി തിരുമേയും തിരുരക്തവുമേകിയ മിശിഹ ദേവേശ നാഥാ നീ
ധന്യൻ. As he mounted upon his shoulders the sin of the world, never did he turn back. Never once did Jesus question the sacrifices he bore for his people. He staggered through the crowd as the people turned their backs on him and soldiers shamed him, and the inconsolable woman wept at his feet. Mary, the Mother of God, cried aloud as the pains they inflicted on her son pierced through her. He died for us so that we may be healed by his wounds. മശിഹയാകട്ടെ, നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനാൽ ദൈവം നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സ്ലീബാതോളിന്മേൽ താങ്ങി കോട്ടയെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ട നെടുവീർപ്പോടു നിലവിളി കൂട്ടാൻ മേലെ ചെബറായങ്കനമാർ അറിയുന്നോരെ വരുമൊന്നീ ചകലത്തായി നിന്നാൾ ജനനീ ബഹുസങ്കടവും വ്യാകുലവും പൂണ്ടവൾ പ്രാവു സമം കേണു. എങ്ങിൻ മകനെ വത്സലരേ, എങ്ങിവർ നിന്നെ നയിക്കുന്നു. വിദ്വേഷികളുടെ കൈകളിൽ നീ എന്തിനു തനിയെ ഏൽപ്പിച്ചോ? മകനെ മമ വത്സലനെ, എന്തു നിനക്കു ഭവിച്ചിന്നാൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഉളവായൊരു നിൻ വ്യഥയും താഴ്മയും അതിധന്യം. നമ്മുടെ കർത്താവ് സഹിയോൻ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ സ്ലീബായെ തോളിൽ വഹിച്ചു. സങ്കടത്തോടെ തന്നെ കുറിച്ച് കരയുവാൻ എബ്രായ സ്ത്രീകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കൂടി വന്നു. തന്റെ മാതാവും അവളെ അറിയുന്ന എല്ലാവരും ദൂരത്ത് നിന്നിരുന്നു. ശുദ്ധിമതിയായ അമ്മ വലിയ സങ്കടത്തോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടെ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്റെ പുത്ര, നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? എന്റെ വാത്സല്യവാനേ, നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ഇവർ നിന്നെ എവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു? ഇപ്രകാരം മാടപ്രാവിനെ പോലെ കുറുകിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ, നിഷേധികളായ ജനത്തിന്റെ കൈകളിൽ
നീ നിന്നെ തന്നെ എന്തിനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? എന്റെ പുത്ര, എനിക്ക് കഷ്ടം. എന്റെ വാത്സല്യവാനേ, എനിക്ക് കഷ്ടം. ഇന്ന് നിനക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ടായ നിന്റെ കഷ്ടാനുഭവം ഞങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള നിന്റെ താഴാഴ്മയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. Thunder roared, the earth shook, and just as our forefathers had prophesied, the world was shunned into darkness for 3 days. He had died so that we may live. When the woman went to witness the broken body of Christ, what she saw there was anything but. The tomb had been opened, the rags folded, and the Lord nowhere in sight. As she turned away frightened, the voices of the angels gave her a message of hope that would change the fate of the world. Do not be afraid, for he is risen. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ പിതാവാം ദൈവം സ്തുത്യനാകുന്നു. ജീവന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്കും അക്ഷയവും നിർമ്മലവും വാടാത്തതും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ അവകാശത്തിനുമായി താൻ തൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ കർത്താവേശുമിശിഹായുടെ പുനരുദ്ധാനം മൂലം നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജാതികളെ മോദിപ്പിൻ മറിയാമോദി താതനയാവൻ തനയൻ ധമരീതേരി ദ്യുതിസുതരെ ദ്യുതിസുതരെ ദ്യുതിയാസന്നം പാരൊളിയാം പകലിതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്വിൻ ഉപഗതമായുത്ഥാനം ശിഷ്യന്മാരെ കരയായ്വിൻ കരയായ്വിൻ ഗുരുവേഴുന്നേറ്റു പ്രഭ കണ്ടിട്ടാരെന്നവളാരായുന്നു ഇതു ഞാൻ താരെന്നവളെ ബോധിപ്പിച്ചാൽ. മറിയാം താനും മുഖിയായി നിലകൊള്ളുന്നോൾ വെളിവാക്കാൻ വരുമവനെ കണ്ടാളാദ്യം ഉഴറിച്ചെന്നറിയിപ്പിൻ ശ്രീഹന്മാരെ ഉയിരാർന്നേൻ ഉയിരാർന്നേൻ പതറിയിടേണ്ട ഗുരു ഉയിരാമെന്നൊരു നൽ ദൂതേകീടിൻ നൽപകലിൽ ഭാഗ്യമേഴും ശ്രീഹന്മാർക്കായി മൃതപുരിയെ പാഴാക്കിയ മൃതനായോത്താൻ മണവറയിൽ ദൂതരിത വെള്ളങ്കീക്കാർ.
സന്തോഷമോടാ പ്രേഷിതരോരോധി സ്ത്രീകൾ ധീരതയൊടുമേവിൻ ഗുരുജീവൻ നേടി ശീമോനെ വീക്ഷിക്കുക പരമോദ്ധാനം അവനെ ക്ഷിതിയിൽ നീ സാക്ഷിക്ക സുതനുയർപ്പൂ നീ ഭൂത മൃതനായി താനെ കയ്യാപ്പ തല താഴ്ത്തി അന്നാൻ വെമ്പി വാനവരാ വനിതകളോടറിയിക്കുന്നു മണവാളൻ മൃതിക്കുരിയുയരാർന്നേറി. As we draw the curtain on this musical depiction of one of the most extraordinary lives ever lived, let us leave you with this. As stated in John chapter 21 verse 25, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. This more than 4,000-year-old tradition shouldn't die with us. It should be carefully handed down to the next generation as it was to us. Each and every individual has a crucial responsibility to keep our teachings, hymns, and our prayers alive, as even those that weren't written in the Holy Bible were written through these. And in losing them, we lose the intricacies that form the very essence of our nature as Syrian Christians.